السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ تعالی آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس ملک میں بھی ہوں گے، تمام کے تمام ویوز، میرے دوست، میرے بھائی مسلم اور جو بھی غیر مسلم ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور یہ جو بیماری ہے، جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے بھی انشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہے محفوظ ہوں گے۔ تو میں یہ آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ اور بہت اچھی اور اسلامک معلومات پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جو ایک تو ملحدوں کے خلاف بھی ہے اور ایک جو ہے ہمارے ہی جو مسلم بھائی ہیں جن کو علمی مغالطہ لگا ہے، جو مختلف تعویلیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ یہ جیسے سوشل ٹاک کے اوپر جو ہے بہت سے اس وقت عزیز قادری جیسے مہتاب راجپوت جیسے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کے ترجمہ کو اپنی مرضی سے استدلال نکالتے ہیں اور اپنی مرضی سے استدلال نکال کے اس سے جو ہے وہ دوسروں کو بھی، عوام الناس کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسی کے مطابق چلیں، نہ کہ وہ خود قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ تو اس میں سے ایک عزیز قادری بھی ہے اور بہت سے لوگ اور بھی ہیں باہر، لیکن اس وقت جو ہے سوشل ٹاک پہ وہ عزیز قادری ہے۔ اتنے وہ علم یافتہ تو نہیں ہے، ویسے چلو میں نے کہا اس کو بھی تھوڑا سا جواب دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی ویڈیوز، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مُدَّكِرٌ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٌ۔ ہم نے پس تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی سوچے سمجھے۔ تقریباً یہ قرآن پاک کی سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح ہمارے لیے جو ہے وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے وہی سب سے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، اگر ان کی کوئی بھی بات خلاف قرآن اور خلاف سنت پائی جاتی ہے تو اس کی ہم اتباع نہیں کر سکتے، نہ تابع ہو سکتے۔ ہم اسی کے تابع ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکام پائے جاتے ہیں، اسی کے تابع ہیں ہم۔ تمام کے تمام انسان جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں پر، کتابوں پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اعتقاد رکھنے والا ہے، وہ سب کے لیے ہے یہ بات کہ ہم سب کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی منمانی کرنی چاہیے۔ تو اس نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ قرآن پاک کو آپ اپنی مرضی سے تو پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی اپنی مرضی سے پڑھے، ڈائریکٹ پڑھے تو گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے اپنی مرضی سے استدلال نکالنا جو ہے، اپنے آپ استدلال نہیں نکالنا، یعنی کہ آپ خود اس کے معنی اور مفہوم کی طرف نہیں جانا، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، بے شک تمہاری سنائی نہیں سنتے۔ اب اس سے
सीधी सीधी बात है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। तो ये अपने आप, अब ऐसा कोई भी जो शख्स कहेगा तो ऐसे लोगों को मतलब ये अजीज काजी जैसे लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि अपनी मर्जी से इस्तेदलाल निकाला है। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि तुम्हारे सुनाए नहीं सुनते मुर्दे, और तुम नहीं सुना सकते मुर्दों को, और तुम्हारे सुनाए नहीं सुनते वो जो कब्रों में मदफून है, कब्रों में दफन है। तो इससे अपना इस्तेदलाल इन्होंने निकाला है इन लोगों ने कि नहीं ये वो जो है मुर्दा मुराद नहीं जो मर जाते हैं, ये काफरों के मुतल्लक है, ये हिंदुओं के या ईसाइयों के या जो मुशरिक हैं उनके मुतल्लक है। जैसे कि आज उसने अपने एक वीडियो में कुरान पाक की सूरह आल इमरान की 103 नंबर आयत में से का अपने मतलब से इस्तेदलाल निकाला है, ना कि इसका अपनी मर्जी से इस्तेदलाल निकाला है, अपनी मर्जी से मानी और मतलब निकाले हैं, और क्या दूसरों को रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से आप खुद इस्तेदलाल और मानी मतलब नहीं निकाल सकते। जैसे वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वानन वकुंतुम अला शाफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़ाकुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अब ये इसने शान नुज़ूल बताया इसका कि ये उन लोगों के लिए जो मस्जिद ज़र्रार जिन्होंने उस वक्त बनाई थी, उस वक्त के लोगों के लिए ये आयत उतरी थी, ये हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए नहीं है। तो भाई फिर इसको हम पढ़ते क्यों हैं? फिर इसमें अल्लाह तबारक तआला ये क्यों फरमा रहा है कि मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को तुम सब मिलकर इकट्ठे होकर। ये किनसे कहा जा रहा है? मुसलमानों से, ईमान वालों से। वो इंसान जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, जो किताबों पर ईमान रखते हैं, जो फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, उनसे अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी इस किताब को मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो और फिरकों में मत बंटो। और इससे साफ जाहिर यही है कि फिरके नहीं बनाने। हर वक्त में ये आयत हमारे लिए एक दर्स है, एक सबक है, एक हमें सीधा रास्ता दिखाती है। ये आयत जब भी हमें कोई ठेस पहुंचने लगी तो हम कुरान से इस्तेदलाल निकालेंगे। कुरान पाक में सही और वाज़ेह है। जो लोग तर्जुमे को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उर्दू ज़ुबान को वो साफ समझ लेते हैं कि फिर तफरक़ेबाज़ी किसको कहा जाता है, फिरका वारियत किसको कहा जाता है, किससे अल्लाह ताला हमें मना फरमा रहा है मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को। ये इसका क्या मतलब है? हर इंसान जानता है कि अल्लाह की रस्सी, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो जानता है कि अल्लाह की रस्सी जो है वो कुरान है, ना कि कोई और चीज। और फिरकों में मत बंटो। इस कुरान को जब इंसान इकट्ठे मिलकर थामेंगे, इसके मुताबिक चलेंगे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को, अपने कौलो फेल को, अपने कामों को इसके मुताबिक कर लेंगे, इसके अहकाम के मुताबिक अपने काम करेंगे, तो जरूर बर जरूर फिरका वारियत खत्म होगी और अमन और चैन हो जाएगा। और यही अल्लाह ताला की तरफ से एक हिदायत है। इसलिए कुरान पाक को सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। ये सिरात मुस्तकीम है, कुरान पाक ही दीन इस्लाम बताता है। और इस्लाम क्या है? कोई भी कवानीन जिसके मुताबिक, ऐसे कवानीन जिसके मुताबिक इंसान कत्लो खून से, हवस से गैर मशरूत हो जाए, उससे यानी कि हवस से निकल जाएं और अच्छे काम करने, एक दूसरे का ख्याल रखने लगें, तो ये है एक अच्छा काम। और अच्छा काम ही हक है। आज हारिस सुल्तान ने एक वो हिंदू था अजय कुमार, उसके साथ उसकी डिबेट, उसकी से बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी। तो उसने कहा हमारा जो है इंसान जो है 2 अरब साल से चले आ रहे हैं। तो उसने कहा कि हमें कोई साइंटिफिक प्रूफ दो, साइंटिफिक ऑथेंटिकली हमें कोई प्रूफ दो, कोई लॉजिक दो, कोई साइंसदान का कोई साइंस किया हुआ डॉक्यूमेंट हो, आर्गूमेंट हो कि हाँ भाई 2
अरब साल पहले इंसान थे। अगर साइंसदान कहे तो हम मानते हैं, वरना हम नहीं मानते। ये हारिस सुल्तान का आर्गुमेंट था और उसने अपनी वीडियो में ये बात कही है कि कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा काम करे, इस लिहाज से उस दिन के अंदर कोई अगर अमन और तहफ़्फ़ुज़ कायम हो जाता है, एक दूसरे का नुकसान नहीं होता और लोग मिलकर मोहब्बत से रहने लगते हैं इस्लाम के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दीन सही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये हारिस सुल्तान जो है सिर्फ और सिर्फ फितना अंगेजी चाह रहा है, क्योंकि ये एक यहूदी एजेंट है और ये एक ईसाई एजेंट है और ये एक हिंदुओं का एजेंट है, क्योंकि ये एक शैतानी एजेंट है। ये शैतानी टोला है जो लोगों को बहका कर बुराई की तरफ लगाना चाहता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ साइंस की तरफ लोगों को बुलाना है और साइंस के मुताबिक लोगों को चलाना है और साइंस ही साइंस हर तरफ होनी चाहिए। लोग सिर्फ साइंस को माने, साइंस की बात को माने, अल्लाह की बात को नहीं माने, धर्म की बात को, दीन की लॉज की, चाहे उसमें इंसानों की फलाह बहबूद हो, कामयाबी हो। आपने अल्लाह ताला की बात को नहीं मानना, दीन इस्लाम की बात को नहीं मानता, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो। हर सुल्तान के कहने का मतलब यही है कि वो चाहे ये कितनी अच्छी क्यों ना हो, दीन इस्लाम के अंदर कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप हमने इसको नहीं अपनाना जब तक कि साइंस ना कह दे कि इस्लाम सही है। और ये सबसे बड़ी फितना अंगेजी फैलाने का एक तरीका है। अब मैं इससे पूछता हूं, इसके पास क्या प्रूफ है कि साइंस ही ठीक है? इसके पास क्या सबूत है कि साइंस ही ठीक है? इसके पास क्या प्रूफ है कि जो दुनिया जो है 14 बिलियन अरब साल पहले बनी थी, 14 बिलियन या 14 अरब साल पहले बनी थी? इसके पास क्या प्रूफ है? साइंसी प्रूफ को मैं नहीं मानता, मैं इनकार करता हूं इसके साइंसी प्रूफ का, जो हर सुल्तान मानता है। मैं इससे सवाल तलब करता हूं, क्या प्रूफ है आपके पास? आप 14 अरब साल पहले आपकी साइंस जो है मौजूद थी या आप मौजूद थे? आपके साइंसदान मौजूद थे? अगर नहीं थे तो क्या प्रूफ है कि 14 बिलियन साल पहले या 14 अरब साल पहले ये कायनात जो है वजूद में आई? बिल्कुल इसी तरह से हमारे मुसलमान भाई भी जो है कमजोर आत्मा इल्म को बयान कर रहे हैं, बजाय लोगों को कुरान के मुताबिक करने के, लोगों को कुरान से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान अरबी के अंदर पढ़ो, अरबी के अंदर पढ़ो, सवाब होगा, लेकिन उर्दू में पढ़ो तो अपनी मर्जी से इस्तेदलाल ना करो, किसी से सवाल ना करो कि भाई अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि मुर्दे नहीं सुनते, तो ये क्या है? इससे ये ना निकालो कि मुर्दे नहीं सुनते। इससे अपने जो उलमा कहें, अगर उलमा कहें कि मुर्दे सुनते हैं, इससे ये तो उस उलमा की बात को माना है, कुरान की बात को छोड़ देना है, और यही गुमराही है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर सूरा जो है कमर, उसमें 4 मरतबा इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर, और पस तहकीक कोई है, और पस तहकीक हमने कुरान को आसान कर दिया समझने के लिए, तो है कोई जो सोचे समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहीं भी नहीं फरमाया है कि इस कुरान को पढ़ने के लिए कोई 14 लोग चाहिए, या इस कुरान को पढ़ने के लिए तुम्हें हुक्मरान ये जो तुम्हारे उलमा हैं उनकी पैरवी करो, वो जो इस्तेदलाल निकालते हैं उनसे, उनके मतलब से, उनके मकसद से, उनके हुक्म अहकाम से चलो। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा फरमान है, जिस तुम अपने अमीर की, अपने उलामा की, अपने मुशाइख की, अपने रहबान की, अपने अहबार की बात माननी है, उसी में जो शरीयत के मुताबिक है बात, वो बात माननी है, और जो शरीयत के खिलाफ है, जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ है, वो बात नहीं माननी,
وہ بات اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اپنے امیر کی، اپنے امام کی، اپنے پیر کی، اپنے پنڈت کی، اپنے پادری کی، اپنے جو بھی ہیں یہ رہنما، ان کی بات نہیں ماننی سوائے اچھی بات جو دین کے مطابق ہے، جو اصولوں کے مطابق ہے، جو پرنسپلز کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے۔ قانون، پرنسپلز، لاز، اصول و ضوابط ہی قانون ہے۔ اور آئیڈیا، نظریہ، اور اسلام ایک بہترین نظریہ بھی ہے، ایک بہترین پرنسپلز ہے، ایک بہترین لاز ہے، اصول ہے، ضوابط ہے، دستور ہے، زندگی کو بہترین کرنے کے لیے، بہترین گزارنے کے لیے۔ یہ اپنی طرف سے تجویزیں نکالنا، اپنی طرف سے تعبیریں باندھنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر وہ اچھی بات جس سے انسان محفوظ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، رائٹ ہے، حق ہے، اور وہ اسلام ہے۔ دھرم دین کو کہتے ہیں، دھرم اسلام کو کہتے ہیں، دھرم قانون و ضوابط، اصول، لاز، پرنسپل، اصولوں کو کہتے ہیں۔ اور کوئی بھی نظریہ بغیر اصول کے، بغیر کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی تھیوری جو بغیر اصول و ضوابط کے ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بغیر اصول و ضوابط کے، بغیر لاز کے ہے، بغیر پرنسپلز کے ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب بیکار ہے۔ تو اپنی طرف سے استدلال کوئی بھی نہیں نکالتا، اپنی طرف سے قرآن پاک کے اندر استدلال کوئی بھی نکالتا، اور جو بھی نکالے گا وہ غلط ہوگا۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علماء کے کہنے پر چلیں گے۔ اب قرآن میں لکھا ہے مردے سنتے نہیں ہیں، اب علماء کہیں نہیں مردے سنتے ہیں، تو ہم تو قرآن کی بات کو مانیں گے، علماء کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ قرآن خود استدلال اپنا بتا رہا ہے، استدلال خود بتا رہا ہے، استدلال خود نکال رہا ہے، قرآن پاک آپ کو صاف صاف بتا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا۔ یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی، ہر مسلمان کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کس نے تھامنا ہے؟ مسلمانوں نے تھامنا ہے، مومنوں نے تھامنا ہے، ایمان والوں نے تھامنا ہے۔ اور فرقوں میں کس نے نہیں پڑھنا؟ ایمان والوں نے نہیں پڑھنا، کیونکہ اس لیے سورہ آل عمران کی ہے آیت نمبر 103، اور آپ آگے آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد بھی کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اب ایمان والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، مطلع کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو، اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد بھی کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ تو یہ اپنی طرف سے قرآن پاک میں کوئی بھی استدلال نہیں کر سکتا، اور تو جو بھی اپنی مرضی سے استدلال کرنے کی کوشش کرے گا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرقوں میں، یہ آیت جو ہے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہے۔ جو وہ انسان جو قرآن پاک پر اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، یہ قرآن پاک ان کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے فرقوں میں نہیں پڑھنا، اور جو بھی اس فرقوں میں پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کذاب ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، میں بھی ہوں، کوئی بھی ہو، جتنا مرضی اس کے پاس علم ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کے پاس علم ہے تو اس کے سچے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ کوئی جو صحیح راستہ چنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلتا ہے، وہی علم والا ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جوں کا توں مانتا ہے، جو جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی مانتا ہے، اس میں کمی اور بیشی نہیں کرتا، وہی علم والا ہے، وہی علم یافتہ ہے، وہی عالم ہے ہر لحاظ سے۔ تو میں آنے والے اپنے نیو ویوز سے کہنا چاہوں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں آپ تک پہنچ سکیں، میری نیو ویڈیوز اپڈیٹس، اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اچھی بات جو ہے وہ دنیا تک، تمام انسانوں تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے کے بعد